लेकिन जिहड़े एलीगेशनस ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ दे और उन्होंने धरती के उत्ते जिहड़ा कतल होया एक सिख भावां कि उसनूं खालिस्तानी कहा गया, उसनूं टैररिस्ट कहा गया, कि किसी सूबे दे कोल किसी गवर्नमेंट दे कोल इस तरह का अधिकार है कि कोई विदाउट एनी ट्रायल बिना किसी कोर्ट किसी अदालत की कार्रवाई तो किसी को कतल किया जा सकता। सवाल ये उठिया वा इत्थों तक कि साडा एक कलाकार आना सीगा शुभनीत, उसने इत्थे इंडिया च आण के परफॉर्म करना सीगा, एड्डी ट्रोलिंग की कि उसका एक शो जिहड़ा सी कैंसल, वो तो एक सिर्फ सादा जिहा कलाकार सीगा और वो कह रहा कि मैं अपनी धरती पर आना चाहता सीगा। आ इहदा इफैक्ट पिया। ਇਹਦੇ मुकाबले तो जो कोई दूजिया वक्खवादी सुरां उठदियां ने, कोई हिंदू राष्ट्र की गल करदा तो उत्थे तां कोई इदां दा नज़रिया नहीं बनाया जाता कि देश टुट जाएगा। उदों तो नैशनल मीडिया कुछ नहीं बोलता। इहदे नालों कई गुणा ज़्यादा ब्लेटेंटली शरेआम कानून ते संविधान दीयां धज्जियां उठा के उड़ा के इत्थे हिंदू राष्ट्र की गल कही जाती है। मैं कोई खालिस्तान के हक विच नहीं गा, बिल्कुल अच्छी तरह मैं पहला इत्थे क्लैरीफाई करना चाहना। पर मैं जो बाहरों बैठा एक देख रहा वहाँ एक दृश्य जिहदे साडे पंजाब दी ते सिखां दी भंडी प्रचार किया जा रहा, पंजाबियों का विच ही भंडी प्रचार हो रहा वा। तो मैं समझदा तो किसी को तो बोलना चाहिए सी। भगवंत मान छोटी छोटी गल ते उठ के सवेरे ट्वीट करदा, आ कदी कहंदा जी फलाने लीडर नूं 10वीं नहीं पढ़नी आई, इनू मैं कहंदा पंजाबी च 10वीं करके दिखा दे, 45% नंबर लैके आ जा। छोटिया छोटिया गल्लां ते होर टिचरां करदा ओपोजिशन नूं। अज एडा वड्डा एक मसला उठिया जिहदे ते कौन साथ दे रहा कैनेडा का, इंटरनैशनल कम्यूनिटी च अज अमेरिका यूएसए उन्होंने नाल खड़ा वा। उन्होंने एक प्रॉपर वाइट हाउस तो स्टेटमेंट आई है कि असी किसी भी इस तरह के इशू से किसी कंट्री को एग्जैम्पशन नहीं दे सकते। एग्जैम्पशन मतलब कि असी उन्होंने अखों परोखे नहीं कर सकते कि तुसी कुछ भी करो, तो असी सिर्फ तुहाडे नाल व्यापार के साधन बनाने ने, संबंध बनाने, तो इस करके असी इसनूं एग्जैम्प्ट कर रहे हैं। इदां यूएसए नाल खड़ा हो गया, फिर आस्ट्रेलिया नाल खड़ा हो गया, फिर यूके नाल खड़ा हो गया, फिर न्यूजीलैंड नाल खड़ा हो गया, फिर G7 जड़ा मोस्ट पावरफुल ग्रुप ऑफ नेशनस है, फिर वो खड़े हो गए। जिहड़ियां आपां कहने 5 आईज एक ग्रुप बनया नेशनस का ताकतवर, फिर सारे वो खड़े हो गए ने। और सिर्फ वो जानना की चाहते हैं कि जिहड़े इल्जाम ट्रूडो ने पार्लीमेंट में लाए और उस तो बाद उन्हें जस्टिन ट्रूडो ने प्राइम मिनिस्टर ने ये इल्जाम कल फिर दोबारा जिहड़ा न्यूयॉर्क दे विच यूएनओ की जी जनरल असैंबली अटेंड करने तो बाद बाहर जो निकलिया उत्थे जी इंटरनैशनल मीडिया सीगा उत्थे फिर अपने इल्जाम दोहराए और उन्हें कहा वी हैव क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। आफ्टर ऑल एक देश का प्राइम मिनिस्टर है। और पिछले दिनों शायद एक अद्धे दिन के CBC ने भी एक रिपोर्ट छाया की, कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग जिहड़ा उन्हों का टैलीविजन हैगा CBC, उसने भी एक रिपोर्ट उन्हें कोट किया CIS नूं, कनेडियन इंटैलीजेंस सर्विस नूं। जो भी मैं उहदी डिटेल्स नहीं जाना चाहता, मैं फिर कहना चाहना कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। अज इंटरनैशनल मीडिया, इंटरनैशनल जिहड़ा देश ने उहदे विच भारत की बदनामी हो रही है। ये भावें तुसीं मन्नो ते चाहे ना मन्नो, जिहड़े इत्थे आपां बैठते हैं रोज़, जिहड़ा आपां कहने ना कि असीं G20 की समिट करा के दिल्ली विच बहुत वड्डे पद्धर दे विश्व पद्धरी भारत का असीं एक नाम खट्टिया वा, वो एक इंसीडेंट ने तुहाडा नाम खराब किया वा। और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सब तो वड्डी मंग है ना दुनिया दे विच कि अज जे सिख जिहड़े ने फर्ज करो अगर ये गल इल्जाम सच्चे निकलते हैं, कल नूं कोई कनेडियन गवर्नमेंट उत्थे तुहानूं एविडेंस प्रोड्यूस करती है, हालांकि उन्होंने कहा कि यार कि साडी जिहड़ी CIS की जिहड़ी औरत एक हैड है उन्हों दी, वो इंडिया विजिट करके इत्थों की सरकार नूं काफ़ी हद तक इस कतल के मुतलक सबूत रिकॉर्डिंग्स दिखा के गई है। अगर कल नूं ये सबूत सच्चे निकलते हैं तो सारे भारत का, सारी दुनिया दे विच सिर जिहड़ा है वो नीवा होवेगा। अगर आप ट्रूली भारती हैं, अगर ट्रूली इंडियंस हैं, then why do we support such extrajudicial killings? Do not we have a law? अगर फर्ज करो कोई डिले कर रहा कि कैनेडा जड़ा एक्सट्राडाइट नहीं कर रहा उत्थों के जिहड़े सानू वांटेड बंदे ने, अज नहीं होगा, साल नूं हो जाऊगा, 2 सालों हो जू, 3 नूं हो जाऊगा, 5 नूं हो जाऊगा। आपां भी इत्थे बहुत सारिया साडियां ट्रायल्स ने इन्नियां डिलेड ने, एक एक जनरेशन लंघ जाती है। कि अपने कोल अधिकार है कि असीं देश टप के अगे जाके तो उत्थे बंदे चक लीए? ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ਜਿਹੜੇ पंजाबी ने ते सिख ने वो पंजाब में तो महफूज है ही नहीं हैं, वो उत्थे भी महफूज ने गे। और इत्थे मैं तां कह रहा कि इत्थे एक ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना पिछले 30 35 40 साल तो कि पंजाब दे विच झूठे पुलिस मुकाबलियां विच एक्सट्रा जुडिशियल किलिंग्स विच बंदे नहीं मारे गए। परसों चौथ ही अमृतसर दे अदालत ने
3 के 4 पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ सज़ा ਦਿੱਤੀ ਆ फॉर किलिंग पीपल इनोसेंट सिक्स इन फेक इनकाउंटर। और वैसे भी होर बहुत सारिया गल्लां ने कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ कि ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ कि ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦੀ ਸੱਤੀ ਮੀਂਹ ਸੌ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं मुबारक दिंदा प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ असैसिनेशनस ते कतल करा रहे हैगे है। इंडिया की पार्लीमेंट दे विच भी पूरा दस्सिया कि किवें इंडिया दियां ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਤਾ, फिर अवतार सिंह खंडे ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬਲੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਤੇ ਮਰਵਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, we will fight on the beaches, we will fight in the mountains, we will fight in the streets। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਰਸ਼ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 올ਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਸਟੈਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੋਕ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਥਿੰਕ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੀਪਲ ਸਫਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ? ਸੋ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਸਫਰ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਇੰਗ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ to the cause, we should review our decision. ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਰਾਗਦਿਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ G20 ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਹੈ, ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ G20 ਦੇ ਮੌਕੇ, ਫਿਰ UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। 3 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਕਾਬ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਇਆ, ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਗਾਨੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰॉ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਟ ਵਾਸ 1 ਜੁਲਾਈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਭ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸੌਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਰਡ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ ਰॉ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਨੋਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਕਵਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਸ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ। ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਈਵਨ UK ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਕੌਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੁੜਕੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 370 ਤੋੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੌਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਚਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਇਸ ਇਲੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਲਤ ਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖੜੋ। ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ 9465 26009 9465 26009। ਇਸ ਤੇ WhatsApp ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਫੇਅਰ ਤੇ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ।